दोहरा इस प्रकार से ना सकल चली संग गिरनाथ और आनंद सन्मुख पाई शस्त्र तरे सब हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी की पावन हजूरी अंदर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्थान ते हाजरियां भर रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हाँ। सतगुरां दे जीवन दे अमृतमई पल उन्हां दी कथा इतिहास रूप दे विच हाजरियां भर के श्रवण करते हाँ। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे पावन इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कल दियां प्रकरणों के अंदर आप जी ने श्रवण किया सी पहाड़ी राजे इकट्ठे होए ने, इन्हां ने इकट्ठे होके जंग की तैयारी की है। एक दूत चिट्ठी दे के गुरु कलगीधर पातशाह वल भेजा है। उहदे च इन्हां ने कई गल्लां लिखियां ने। एक ताई लिखी है भी सानू हर साल माया दिया करो। दूसरा अपने खालसे नू वर्ज के रखो। तीसरा जे दोनों गल्लां मंजूर नहीं तो फिर जंग लई तैयार रहो। ये धमकी दिती है। असी थोड़ा आनंदपुर लुट लियांगे, थोड़े सिखां नूं उजाड़ देंगे, थोनों फड़ के आनंदपुर तो बाहर कढ़ देंगे। ऐसे कुरख्त बचन इन्हां ने चिट्ठी च लिख के गुरु कलगीधर पातशाह वल तोरे सन। उधरों जवाब मिलिया महाराज सच्चे पातशाह अपनी बाणी च बचन करते ने छतरी को पूत हों बामन को नह कहता पावत है जो करो और जंजार जितो ग्रह को तोह त्याग कहाँ चितता मैं तरों। अब रीज कह देहो वह हमको जो हों बिनती कर जोर करो। जब आप की औध निदान बने अतही रण में तब जूझ मरों। ऐसे वाक आप लिखण वाले सतगुरु जड़े अपनी बाणी चाप लिखते ने दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए। अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। कि साडी बाणी सारी होर कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, इसे लिए रची गई है मेरे सिखां दे विच धर्म युद्ध का चाह पैदा होवे, जुल्म के खिलाफ लड़न लई ताकत पैदा होवे, जज्बात अपनी विल पावर इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग बना लैन किड्डा वड्डा भी दुश्मन सामने क्यों ना होवे। अत्याचार करन वाला मजलूमां ते मेरा खालसा कदे भी किसे दे अगे ना झुके। ऐसे सतगुरां नूं धमकियां लिख चिट्ठियां भेजियां पहाड़ी राजियां ने। उन्हां दा जवाब महाराज जी ने इक्को ही दिता भी हुण तुहाडे नाल कोई सांझ नहीं। तुसीं आखदे हो ना भी जंग कोई गल नहीं, फिर मैदाने जंग च आ जाओ, फिर जंग दे विच ही देखांगे सारा कुछ। ऐसी चिट्ठी जदों इन्हां पहाड़ी राजियां ने सुनी, इन्हां नूं सत्ती कपड़ी अग लग गई। हंकार है ना, राज दा हंकार है। ते राज दा हंकार हुंदा भी इदां दा ही है भी हठ कर लैंदा बंदा, चाहे सामने मौत क्यों ना खड़ी होवे। झुकना नहीं चाहता किसी भी तरह।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ। ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਚਲੀ ਸੰਗ ਗਿਰਨਾਥ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਸਨਮੁਖ ਪਾਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤਰੇ ਸਭ ਹਾਥ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਸੁਧ ਕੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤਬ ਆਏ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਈਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਜੈ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸ ਮਗਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ 3-4 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਈ। ਬੈਠੇ ਕਹਾਂ ਆਪ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਆਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਚੜੇ ਨ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਆਂਖੇ ਰਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲ ਗਿਰਨ ਬਟੋਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਲਖੋ ਆਪਣੀ ਓਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਅਖਿਲ ਪਹਾਰੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਅਬ ਮਿਲ ਕਰ ਹਿਤ ਆਪ ਮਝਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੁਟਕਾਵਨ ਕਾਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਏ ਵੱਡ ਕਰਿਓ ਸਮਾਜੂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੁਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਨੋ ਖਾਲਸਾ ਬਨ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹੋਏ ਹੈ ਅਬ ਕਮੰਡ ਬਲਵੰਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਰ ਕਰੋ ਬਿਲੰਦ ਪ੍ਰਚੰਡਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸਾ ਜੰਗ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਸਮ ਕੋ ਨਾ ਇਨ ਆਛੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖਦ ਬੜ ਬਾਚੀ। ਜੇ ਬੜੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭੈ ਜੰਗ ਮੈਂ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੋ। ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਬਾਣੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸਮੁਖ ਥਿਰੋ ਸ਼ਤੁਰਨ ਗਨ ਮਾਰੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮਹਾ ਸੁਜਸ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਲੇਨ ਪਰਮ ਪਦ ਕੋ ਮਗ ਜੋਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਪਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਛਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪਦਵੀ। ਸੰਮਤ ਕਨੇ ਤਪੈ ਤਪ ਭਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਖਾ ਸੀਤ ਅਰ ਉਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼, ਗਰਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਕਟ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਝਾਲੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਗ ਸੁਖ ਤੇ ਬਨੇ ਨਿਰਾਲੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਪੀ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਜੋਏ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਜਤਨ ਜੋਗੀ ਚਹਿ ਸੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਰਣ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋਏ ਸੋ ਪਾਵੋ। ਅਗਰ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲੜੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਰੁੱਠ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਪਲਕ ਮੈਂ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵੋ। ਬਸ ਅੱਖ ਪਲਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਅਬ ਲਰੇ ਮਰੈ ਸਹਿ ਕਾਮੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਮੀ ਨੇ, ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜੇਗਾ, ਸੋ ਤੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸੁਰਪੁਰ ਗਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰਪੁਰਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਂ ਕੇ ਸੁਖ ਭੋਗੈ ਚਿਤ ਕਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਆਦ ਅਪਸਰਾ ਜੇ ਤਕ ਆਏ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਜੁਦਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਪਸਰਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਅਵਨੀ ਪਰ ਹੋਏ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਸਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁੱਖ ਭੋਗੈ ਵਦੇ ਸਮਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬੌਰ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਮੁਝ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਜੰਗ ਮਝਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਗਹੇ ਹਥਿਆਰਾ। ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਮ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰੇ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੇ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਵਲਾ 'ਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਣੋ ਤਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਮਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਗੈ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਭਾਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਸਤਿਕ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਨਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਦ ਜੋਗੀਨ ਜੋ ਦੁਰਲਭ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਲਖੋ ਜੋ ਛਤਰੀ ਪਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ, ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛਤਰੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਣ ਮੈਂ ਮਰੇ ਸੁਰਗ ਸਭ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਧਰ ਸਕਾਮੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਭਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਜਥਾ, ਜਥਾ ਯੋਗ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਈ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਰਹਿਤਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਚ ਫੁਰ ਜਾਏ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਰਹਿਤਮਾਨ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਸੁਆਮੀ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਇਓ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਰ ਕਾਮੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪਰਿਟ ਭਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਨ ਮਾਈ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹੋਤੇ ਸਿੰਘ ਘਰ ਗਮਨੇ ਤਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਕਾਰ ਪਠੇ ਸਭ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਿਜ ਸਾਥੈ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੈ ਕੈ ਰਣ ਕੀ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਖੱਤ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਚਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਮੁਦਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ। ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁਨ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੇਰ ਭੈਰੋਵਾਲ ਕਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਣ, ਭੈਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ। ਲਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘਨ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਬਸਾਏ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੱਟੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਟੂ ਇਹ ਵੀ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੇ ਗੈਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਕਲ ਪਾਸੈ ਗਿਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਕੇ 500 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਖੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਰੀਤ ਦੇਸ਼ਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਮਾਲ ਦੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਰਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਟਿਗ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਏ 71 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਹ ਭਾਈ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਗਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਪ ਮ੍ਰਿਗ ਪਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਿਰਨ ਹੋਵੇ। ਗਰਜਤ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਨਾਏ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਕੀ ਏਕ ਰਜ਼ਾਏ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਪਹਾੜੀਏ ਹਮੋ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੁਰਕਾਨਾ ਦੇਹ ਖਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਖਪਾ ਦੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਚਨ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਲਈ। ਤੇ 13 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇ ਨੇ। 13 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡੀ ਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਲਵਪੁਰ ਕੋ ਤਤਕਾਲ ਛੁਟਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦਿਕ ਵੀਰ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਦੀਨ ਸਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਗ ਕਰੋ ਦਿੜ ਬਨੋ ਸੁਚੇਤ। ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਕੋ ਆਗਾ ਲਰਬੇ ਹੇਤ। ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਰੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਵੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਬਿਦ ਗੁਰੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀਨ ਸੁਚੇਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਾਸੇ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਗਰ ਹੇਤ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਭਾਈ ਅੰਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਏਗੀ 5 ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਚੰਗ ਛੰਦ ਬੜੇ ਬਾਡ ਚੋਰੇ ਸੋ ਤੇਗੇ ਜੋ ਮਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇਗੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇਗੇ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਮੇਲ ਦੇ ਤੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ। ਦੋ ਧਾਰੇ ਪੋਲਾਦੀ ਅਨੇਕੈ ਮਹਾਨੀ। 2 ਧਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, 2 ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ। ਸਰੋਹੀ ਹਲਬੀ ਜੁਨਬੀ ਦਈ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸ੍ਰੀ ਬੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨਬੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਵਕ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਵਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਭਾਵ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕਾਇਆ? ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ? ਇਸੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਬੀ ਹੈ, ਹਲੱਬੀ ਹੈ, ਸਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਖੰਡੇ ਜੋ ਕੇਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾ ਚੌਲਾਂ, ਕਰਾ ਚੌਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਸਬੇ ਲੋਹ ਕੀ ਸੰਗ ਨੇਜੇ ਬੇਸਾਲੇ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਨੇਜੇ ਖੰਡੇ, ਵੱਡੇ ਨੇਜੇ, ਤਿੱਖੇ ਬਰਛੇ। ਬਿਛੂਏ ਬੜੇ ਬਾਂਕ ਜੰਬੂਏ ਕਰਾਲੇ। ਬਿਛੂਏ ਜੰਬੂਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਰਾਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਛੁਰੇ ਖੋਖਨੀ ਸੈਫ ਲਾਂਬੀ ਬੇਲੰਦੇ। ਛੁਰੇ ਖੋਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਫ। ਸੈਫ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਸੈਫ ਹੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸੈਫ ਦਾ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਸੈਫ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਕਾਨੇ ਸੇਲ ਪਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਅਮੰਦੇ। ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਭਾਲੇ ਸੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਲੰਹੀਨ ਸਾਫੰਗ ਬਨੇ ਅੰਗ ਚੰਗੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕੋਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ। ਤਮਾਂਚੇ ਕਲਾਤਾਰ ਸ਼ਤਰੁਨ ਪੰਗੇ। ਤਮਾਂਚੇ ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅੰਗ ਭੰਨਣ ਦੀ। ਤੋ ਪੰਗੇ ਜਲੈਲਾ ਜੰਬੂਰੇ ਧਮਾਕੇ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੂਦ ਆਦਿਕ। ਦਾਏ ਚੱਕਰ ਬਕਰੰ ਚਮੰਕੇ ਚਲਾਕੇ। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ, ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਚੱਕਰ, ਬੜੇ ਚਮਕਿੱਲੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਮੋਲ ਕੇ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ ਢਾਲੇ। ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਢਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਾਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗੋਲੀ ਢਾਲ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਤੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਢਾਲ ਨੂੰ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਕਠੋਰੇ ਕੋ ਦੰਡੰ ਬੜੇ ਓਜ ਵਾਲੇ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਧਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਠੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਤੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਤੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੀਰ। ਜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਖਤ ਕਠੋਰ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਨਾ, 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਮਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਪਰੇ ਬਾਨ ਪਾਥਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਭੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਤਾਰੇ ਬਾਣ ਪੈਨੇ ਲਗੇ ਬੀਦ ਪਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਮੜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾ ਧਸੇ। ਇਨੋ ਆਦ ਤੇ ਆਯੁਧੰਗ ਪੰਜ ਦੀਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰ ਕੀਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਰੂਦ ਗੋਰੀ ਕਨੇਰੀ, ਬੇਅੰਤ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਾਰੂਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸਿੰਗਾਰੋ ਕਯੋ ਤਾਹੇ ਬੇਰੀ, ਨਾਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਏ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਏ ਸਾਵਧਾਨੰ ਤਬੇ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਸੰਗ ਬੀਰ ਰਾਤੇ ਚਲੇ ਬਾਂਧ ਤੀਰਾ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਬੰਦੇ ਟੋਲ ਪੈ ਟੋਲ ਸੂਰਾਨ ਐਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਟੋਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ 40 ਨਹੀਂ ਡਰੇ 10 ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਰਨਾ। ਬਹੇ ਬਾਯੂ ਤੇ ਮੇਘ ਹੋਏ ਪੁੰਜ ਜੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਤੋ ਆਏ ਬੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸ਼ਤਰੁਨ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਏ ਕੀਨੀ ਸੋਟੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਤੋ ਪੰਗੇ ਤੜਾਕੇ ਉਠਾਵੇਂ ਕਨੇਰੇ, ਉਧਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਡੀਕੇ ਪਹਾੜੀ ਜੇ ਆਵੇਂ ਜੇ ਨੇਰੇ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇੜੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਿਲੇ ਦੋਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਗਾਡੋ ਕੋਟ ਉਤੰਗ। 2 ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਅਪਰ ਅਗੰਮਪੁਰ ਅੰਗ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ
ਇਹ 2 ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਗਮਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੋ, ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਸੇ ਸੰਗ ਸਸੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ। 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? 500 ਦੀ। ਤੇ 500 ਨੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਹੱਥ ਬੇਬਲ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ। ਆਗਮਪੁਰੇ ਦਿਸ਼ ਸਗਲ ਮਝੈਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਮਝੈਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੜਾਕੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਜੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ। ਗਾਡੇ ਕਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰ ਛੈਲ, ਬੜੇ ਛੈਲ ਛਬਿੱਲੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਜੇ ਔਰ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਰਾਖੇ ਤਕਰਾਈ ਸਭ ਠੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਮਝੈਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਦਬਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਜਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਰੇ ਲੜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਹਾਂ ਜਾਓ ਤੂਰਨ ਕਰ ਤਾਈ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੈਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਿਓ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਮਸਾਨ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਿਓ ਸ਼ਤਰੁਨ ਕੇ ਅੰਗ ਬਖੇਰਾ, ਬਸ ਤਲਵਾਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਵੱਢ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕਰ ਤਕਰਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਟਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੈਨਾ ਸਕਲ ਨਿਕਟਈ ਰਾਖੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਲਰੋ ਇਸੀ ਥਲ ਰਾਣਿਆ ਬਿਲਾਖੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲੜੋ, ਪਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੋ। ਉਤ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੰਕਾਰੀ, ਉਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੁੰਦਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਜੇ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਗਾਰੇ ਦੁੰਦਬਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਸਭ ਗਿਰਨਾਥਨ ਸਾਥ ਨਿਹਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਬਾਡੇ ਹੰਕਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜੇ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ
ਚੱਲਣ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲਵਪੁਰ ਜੀਤ ਲਿਓ ਗੜ ਮਹਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਹੱਥ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ 700-800 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਪਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੀਏ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਬਜਤ ਲੋਹ ਸੇ ਲੋਹ ਕਰਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਵੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕੇ ਅਬ ਲਰ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਰਪਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਲੜੀਏ। ਕਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਅਗਰ ਹਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ। ਦਲ ਕਲ ਮਲਤ ਆਏ ਤਬ ਗਇਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਚੜ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਖਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਖਤ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਖੜਿਆ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। ਦੁੰਦਪ ਤੁਪਕਨ ਸੁਨ ਤੁਨ ਈਖਤ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੁੰਦਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰੀ ਤੁਫੰਗਨ ਕੀ ਤਬ ਤਿਆਰੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਤੋੜੇ ਅਗਨ ਲਾਏ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਪਾਏ ਬਰੂਦ ਮੇਲ ਕਰ ਗੋਰੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਰੂਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੋਕ ਠੋਕ ਗਜ ਕੀਨ ਕਠੋਰੀ। ਗੱਜ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ। ਆਛੇ ਸੁਲਗ ਗਏ ਜੈ ਤੋੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਤੁਖਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਜੜੇ ਕਲਾ ਪਰ ਗਹਿ ਕਰ ਮੋੜੇ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜਹਾਂ ਸੁਹਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੂਰਨ ਤਾਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੀਏ ਤਤਕਾਲਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਦੁੰਦਪ ਤੁਪਕਨ ਨਾ ਦੇ ਉਠਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੋ ਬਜੇ ਸ਼ਰਵਨ ਧੁਨ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧੁਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਰਾਜੇ ਆਏ ਨਿਕਟਈ ਖਰੇ। ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੀ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਲੈ ਫਤਿਹ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸ ਨਵੀਨਾ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਅਜੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਇਖੁਦੀ ਕਰ ਲੀਨ। ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਟੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਇਸ ਚਾਹਤ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਰਿਪਸਨ ਲਰਬੇ ਹੇਤ ਉਮਾਹਤ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਮਨੋ ਮਨੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ।